औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर काल हाजिर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों कुरान मजीद के अंदर दो चीज़ों का अक्सर तज़किरा आया, एक तो आखरत नूं याद रखो, दूसरे नंबर ते है कि अल्लाह ते ईमान रखो और मुनाफकत नहीं करो। लेकिन असी दोनों चीज़ों नूं हुण साडी कौम तकरीबन भुल चुकी है। ना आखरत याद आ और ना ही 100% अल्लाह ते यकीन आ कि जो कारसाज है साडे सारी कायनात वास्ते, साडे वास्ते, साडे औलाद वास्ते, साडे सारी दुनिया वास्ते अल्लाह की जात आ। कुछ लोगों ने अपने वजीर आजम, सदर, फलाना टमकाना उन्होंने खुदा बना लिया, कुछ ने ट्रंप नूं खुदा बना लिया, कुछ ने नतनयाहू नूं बना लिया, वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पर आ गया मुनाफकत, और मुनाफकत विच भी मेरा ख्याल है दुनिया च शायद असी लोग सब तो ज्यादा वा, सब तो अगे आ। क्यों? मुनाफक उन्होंने कहते हैं जिहदे कौलो फेल तजाद होवे, यानी जो वो कवे वो करे नहीं, या जो कवे वो अंदर नहीं हो। दूसरी सूरत दी आ कि जो वो करे वो दसे नहीं, जो दसे वो करे नहीं। दोस्तों मैं कल देख रहा सा कि 5-6 दिन पहले सूबा खैबर KP जो अस्तीफा आया वजीर आला का, तो गवर्नर जो पीपल पार्टी का वे, उत्थे गवर्नर साहब ने फरमाया कि मैनू अस्तीफा मिलिया ही नहीं। जे दूसरे दिन मिलिया, तीसरे दिन मिल तो उस दिन गया सी, लेकिन कॉलो फेल च तजाद आ। मिल गया तो उन्हें कहा जी ये हैंड राइटिंग नहीं है, हैंड रिटन नहीं है, इस वास्ते ये काबिल कबूल नहीं है। तो आउट गोइंग वजीर आला ने फिर आके जनाब वो लिख के देता, दस्ती कलमी लिख के देता। उत्ते जनाब इतराज ये करता कि मैं इनू कबूल नहीं करता, मेरे नाल आके वजीर आला मीटिंग करे पहले, क्योंकि वो अली दस्खतां वेले चीफ मिनिस्टर साहब जोड़े गंडा पुर साहब सन ना, वो लिखते ने अली अपने पूरे दस्खतां दे विच पहला लफ्ज अली आंदा। अली अमीन है ना लफ्ज नाम, अली अगे नाल ही अमीन। अच्छा, इतराज लगाया कि जो अली दी है ना आई छोटी हो गई है, इतने वड्डी हो गई है, इतने छोटी हो गई, इतराज लगाता। खैर ये उस जमात का हाल आ जिहड़ी अपने आप नूं जमहूरीयत की चैंपीयन कहती है। यानी KPK के गवर्नर साहब जड़े ने वो माशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के करदा धरदा ने और पीपल्स पार्टी के नामजद गवर्नर ने। और माशाअल्लाह सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने आउंदा ही उन्होंने पोस्टिंग की सी, उन्होंने एक पंजाब के गवर्नर साहब जड़े। दोस्तों तुसीं मैनूं ये दसो, ये जमहूरीयत के बेताज बादशाह भी बनते हैं, इस सियासत के बेताज बादशाह भी अपने आप को क्लेम करते हैं, ये भुट्टो साहब की सियासत के जानसीन भी अपने आप को करते हैं। ये जनाब हर एक तो वध के असी आइन के जनाब बनाने वाले हाँ, पीपल्स पार्टी आइन की तखलीक करने वाली आ, वगैरह वगैरह। लेकिन इन्हों के जो तुम करतूत देखो, इन्हों के काम देखो, इन्हों दी हरकतां देखो, इन्हों का गुफ्तार देखो, और इन्हों के जो किरदार देखो, तो फिर कन्ना नूं हथ लाउण दिल करदा। अल्लाह तआला माफ़ करे इहो जिहे सियासतदानां तो और इहो जिहे लोगों तो जिन्होंने यही नहीं पता कि असी करन की डए आ, असी करना की आ, असी कहण की डए आ, असी कहना की। जनाब भुट्टो साहब अच्छे सियासतदान से, और सब तो बड़ा इस मुल्क के उत्ते जिहड़ा उन्होंने एहसान किया ना भुट्टो साहब ने, वो ये सी कि जान तो दे दी, लेकिन इस मुल्क को एटमी प्लांट दे गए। बहुत बड़ी मतलब उस बंदे की कुर्बानी है। दूसरा सब तो बड़ी कुर्बानी उस बंदे की है कि उस बंदे ने आइन बनाया, और उस आइन के तहत
ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਲੀਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਤਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੌਜਾਂ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਕਰੋ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਰੀਦੋ, ਲੜੋ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਰੀਦੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਚ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇਣਗੇ, ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਬਰਰਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਆਪ ਬਾਇਜ਼ੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਬਣੇ, ਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਕਤ। 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰੂਟਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਬਰੂਟਲ ਮੈਜੋਰਟੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਜ਼ਵਾਬਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਈਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਵੋਟ ਖਰੀਦੋ, ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਮੌਜ ਉਡਾਓ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਭੁਗਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਰਚਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਨ ਖੁਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਰਤ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਣ ਦਾ ਗਰਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਚੰਦ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਆਤ, ਮਾਲ, ਔਲਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਨਾ ਮੁਲਕ, ਨਾ ਸਿਆਸਤ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੌਜ ਕਰੋ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਜਾਣ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।